నల్లటి రూపంలో మాంకాళి ఎర్రటి కన్నుల కాళివే సల్లని సూపుల మాతవే త్రిమూర్తులైన నీ బిడ్డలమ్మ ముల్లోకాలకు తల్లివే మమ్ముగా సేవే దుష్టుల చండాడే దుర్గమ్మ శరణు కోరితే అమ్మవే వరములిచ్చే రాణివే దిక్కుని వంటూ వేడేము అమ్మ గండి దేవివి నీవే దయను చూపించే మెడలో देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती ीनावद्रियोदो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः श्री महागणाधिपति नमः श्री महासरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् नमस्ते देवदेवेश नमस्ते परमेश्वर नमस्ते वृषभारूढा नकाराय नमो नमः महादेवं महात्मानं महाभारतगणाधिपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा श्री महागणाधिपति नमः श्री महासरस्वती नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम ध्रुवं देराजावरणो ध्रुवं देव बृहस्पतिः ध्रुवं इन्द्रस्याग्निश्च राष्ट्रं धारयितः ध्रुवं ओम यस्यो नाम रूपाभ्यां या देवी सर्वमङ्गलाः जयो तस्मन्नागुंसामभोजे मङ्गलं लाभस्तेषां यस्तेषां यस्तेषां बलवः तेषाम् इन्द्रियस्यामो दिवस्तो जनार्दनः अम्बिके देवी नारायण नमोस्तुते ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः उमामहेश्वराभ्यो नमः आदिहिरण्यगर्भाभ्यो नमः श्रीवृन्दराभ्यो नमः अरुन्धति वसिष्ठाभ्यो नमः श्री सीतारामाभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो सकलदेवी देवताभ्यो गृहदेवताभ्यो ग्रामदेवताभ्यो अजदेवताभ्यो आरामित्र लोके भमानयन्ताम् आद्यायनाय विद्महे कन्याकुमारीमहे तन्नो प्रचोदयात् श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री श्रीगिरिवासाय श्री मल्लेश्वराय मंगलम मंगलम कौसलेन्द्राय कमनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनोजाय सार्वभौमाय मंगलम जय बुद्धराम सोमवार की जय बुद्धराम सोमवार की जय बुद्धराम सोमवार की इच्छसमस्त संमंगलानि भवन्तो भवन्तु श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती श्री जगन्नाथ श्री बुद्धराम सोमदेवी देवताय नमो नमः आनंद कर्पूर दिव्य नीराजनं दर्शयामि शुद्ध आचमनीयं समर्पयामि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् गणाम्बिकाय विद्महे महातपाय धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात् अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर परमेश्वरी जगज्जननी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी श्री पुंतलोमसलम्म देवताये नमो नमः वेदोक्त सुवर्ण दिव्य मंत्र पुष्प पूर्वक साष्टांग शिरस्సు पूर्वक प्रार्थना पूर्वक अपराध पूर्वक क्षमार्पण पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्कार చేసుకొని శుభాదిని తీసుకెళ్ళండి అండపిండ బ్రహ్మాండమంతయు నిండి ఉన్న ఆదిశక్తియే మునులు ఋషులు కొలవంగానే కొండపైన కొలువైన తల్లియే చక్కని కురులతో సందమామల వెలుగులు పంచే
सहस्रं धारयिताम् ॐ शतमानं भवति आयुष्येवेन्द्रिये यदिष्टति रोचना रोचमान्यं भगवत्सरं दीर्घमायुः भवति सदायुः आयुष्येवेन्द्रिये यदिष्टति ॐ शतमानं भवति सदायुः पुरुषेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये यदिष्टति अग्निवश्चिर्भव आदित्याविदेशो भव विष्णुव श्रीमहान् भव ब्रह्म आयुर्भव आयुर्भव धान्यं धनं वसु बहुत्र लाभं तदनं विक्रमम् మహోత్సవాల్లో భాగంగా రెండో రోజు అమ్మవారి సన్నిధిలో సహస్ర దీపాలంకరణ కార్యక్రమాన్ని మరి మహిళలతో నిర్వహిస్తూ దానికి ముఖ్య అతిథిగా మన రాష్ట్ర నాయకులు తాడేపల్లిలో తెలియజేసి ఇన్ఛార్జ్ మన ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మన సీతారాంపేట కొబ్బరితోట వాస్తవులుగా మనందరికీ చిరపరిచితులైన శ్రీ వలవల మల్లికార్జున గారు పార్టీ గారు ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా రావడం మరి ఎంతో సంతోషించదగ్గ విషయం. వారితో పాటు సోదరులు గొర్రెల శ్రీధర్ గారు, పట్నం రాంపండు గారు, కన్నా సతీష్ గారు, తిరుపతి సతీష్ గారు, సుబ్బరాజు గారు, రాంబాబు గారు, ఆర్కే తదితరులందరూ కూడా ఆయనతో పాటు వచ్చి అమ్మవారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడానికి వచ్చినందుకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ప్రతి సంవత్సరం కూడా జనవరి 1వ తేదీ నుంచి 5వ తేదీ వరకు కూడా ఈ అమ్మవారి ఉత్సవాలు మహోత్సవంగా నిర్వహించడం, 5వ తేదీ ఊరేగింపు, తదుపరి 10వ తేదీన అమ్మవారి సన్నిధిలో అన్నదాన సమారాధన కార్యక్రమాన్ని మరి నిర్వహిస్తూ ఉంటాం. ఈ సంవత్సరం మరి వచ్చినందుకు ముఖ్యంగా శ్రీ వలవల బాజీ గారి యువ ఫ్రెండ్స్ తరఫున ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు కృతజ్ఞతలు తెలుస్తూ వారి భవిష్యత్తులో మరింత ఆశాజనకంగా రాజకీయంగా ఉన్నతంగా ఉండాలని మన సీతారాంపేట కొబ్బరితోట రాజకీయంగానే కాదు ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ప్రసిద్ధి పొందిందని తెలియజేయడానికి మరి వార్డులో జరుగుతున్న సీతారాంపేట రామాలయం కానీ కొబ్బరితోట నవోదయ ఫ్రెండ్స్ యూనియన్లో వాళ్ళు కానీ మన యువ ఫ్రెండ్స్ తరఫున కానీ ఎలాగైతే ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాల్లో ఉన్నతంగా ఉన్నామో అలాగే మరి మన కొబ్బరితోట సీతారాంపేట నుంచి పొలాల బాధ్యత గారు కూడా రాజకీయంగా ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగినందుకు వారికి మనస్ఫూర్తిగా అభినందనలు తెలియజేస్తూ వారి భవిష్యత్తులో మంచిగా రాణించాలని కోరుకుంటూ వారిని మాట్లాడవలసిందిగా స్థానిక సీతారాంపేటలో 41 సంవత్సరాల నుంచి నిర్విరామంగా ఆ శ్రీ శ్రీ పుంతల ముసలమ్మ అమ్మవారి యొక్క మహోత్సవ కార్యక్రమాలు ఎంతో అంగరంగ వైభవంగా ప్రతి సంవత్సరం మన రాజేంద్రనాథ్ గారి మిత్రబృందం ఆధ్వర్యంలో పెద్ద ఎత్తున 1వ తారీఖు నుంచి 5వ తారీఖు వరకు ఆ అమ్మవారి యొక్క విశేష పూజా కార్యక్రమాలు అలాగే ఈరోజు జ్యోతిర్లింగార్చన కార్యక్రమం కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. మరి దాంట్లో మనందరినీ కూడా మన నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జ్ అయిన బాబ్జీ గారిని మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులందరినీ కూడా ఇక్కడ ఈ యొక్క దైవ సేవలో ఆ పుంతరమ్మ అమ్మవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని చెప్పి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి ఈ అమ్మవారి సేవలో మరి మమ్మల్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మరొకసారి రాజా త్రినాథ్ గారికి వారి మిత్ర బృందం అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే ఈరోజు ఈ సమాజంలో అనేక మంది మనం ఉంటా ఉన్నాం కానీ కేవలం దైవ కార్యక్రమాలు చేయడం కొందరు అదృష్టం. అటువంటి అదృష్టం వచ్చినప్పుడు వదులుకోకుండా ఈ దైవ కార్యక్రమాలు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో అమ్మవారి ఆశీస్సులు మనకు ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మంచి కార్యక్రమాలు ఇక్కడ చేయడం రాజా త్రినాథ్ గారికి వారి మిత్ర బృందానికి అవకాశం వచ్చింది. తద్వారా అనేక రకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఈ 5 రోజులు విశేషమైన పూజా కార్యక్రమాలు కానీ అమ్మవారి అలంకారాలు కానీ చేసి ఈ ప్రాంతంలో ఉన్న వారందరూ కూడా సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో ఉండాలని ఆ అమ్మవారిని పూజించి అదే 10వ తారీఖున గొప్ప అన్న సమారాధన కార్యక్రమాన్ని ఆ అమ్మవారి యొక్క అన్న సమారాధన ఆ ప్రసాదాన్ని మనందరికీ కూడా అందించే విధంగా 10వ తారీఖున అన్న సమారాధన పెట్టడం తద్వారా ఈ ప్రాంత ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సుఖ సంతోషాలతో ఆయురారోగ్యాలతో అష్టైశ్వర్యాలతో తోతోగాలని కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో ఈ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ కార్యక్రమంలో భాగస్వాములు అయ్యి ఆ పుంతల ముసలమ్మ వారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని అలాగే ఈరోజు మమ్మల్ని మన బాబ్జీ గారితో పాటు మా నాయకులు రాంపండు గారిని కానీ సతీష్ గారిని కానీ సుబ్బరాజు గారిని రాముడు గారిని తిరుపతి సతీష్ గారిని ఆర్కే గారిని
అలాగే మా అక్క లీలావతి గారిని కూడా ఈరోజు ఇందులో ఇంక్లూడ్ చేసినందుకు, భాగస్వామ్యం చేసినందుకు మరొక్కసారి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున తెలియజేసుకుంటూ ఆ అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందరికీ ఉండాలని చెప్పి రాబోయే రోజుల్లో బాజీ గారు మరింత ఉన్నత పదవి అధిరోహించే విధంగా ముస్లిం అమ్మవారి కమిటీ సభ్యులందరూ కూడా ఆ అమ్మవారు దీవించమని చెప్పి మరొకసారి కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పేరు పేరు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తాం. ముస్లిం గుడి శివసేన ఆహ్వానం మేరకు అలాగే రాజాద్రి గారు పిలిచిన వెంటనే ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన బాబ్జీ గారికి వాళ్ళ మిత్రులందరూ అందరికీ కూడా నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు. అమ్మ దయ ఉంటే అన్నీ ఉన్నట్టే. ముస్లిం తల్లి దయవల్ల ఇప్పుడున్న తాడేపల్లి నియోజకవర్గంలో ఉన్న అందరూ కూడా ఆయుర ఆరోగ్యాలు శ్రీ సంపదతో తిరగాలని కోరుకున్నాం. దైవత్వం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ అన్నింటికీ లోటు ఉండదు. అలాంటి అమ్మగారిని అమ్మ ముగ్గురమ్మల మూలమైన ముస్లిం తల్లి ఆశీస్సులు ఇక్కడున్న అందరికీ ఉండాలని, మా బాబుజీ గారు ఇంకా ఉన్నత పదవిలో ఉండాలని కోరుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన కమిటీ వారికి ధన్యవాదాలు. శ్రీ 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 ముస్లిం తల్లి 41వ వార్షిక మహోత్సవం సందర్భంగా యువ ఫ్రెండ్స్ సర్కిల్ ఆధ్వర్యంలో రాజా త్రినాథ్ గారు 41 సంవత్సరాలుగా ఈ గుడి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సీతారాంపేట, అలాగే కొబ్బరి తోట మిత్రుడు ఎగ్గిల్ నాగబాబు గారి ఆధ్వర్యంలో మరి మాంకాళమ్మ గుడి అత్యంత వైభవపేతంగా మరి నిర్మాణం జరిగింది. అలాగే ఇక్కడ శ్రీరామపురంలో ఉన్న రామాలయాన్ని మిత్రుడు నరసింహేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో మరి ఇక్కడ పునఃప్రతిష్ఠ చేయడం జరిగింది. వేళ సీతారాంపేట మరి కొబ్బరితోట మరి దైవ కార్యకలాపాలన్నిటికీ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ ఇస్తూ ప్రజలందరూ కూడా భక్తిపూర్వకంగా మరి ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిలో కూడా పాల్గొనడం మరి మదావహం అని చెప్పి చెప్పక తప్పదు. ముఖ్యంగా రాజా త్రినాథ్ వాళ్ళ మిత్రబృందం కూడా మరి అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా కొనసాగిస్తూ పార్టీలకు అతీతంగా ఇక్కడ ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయడం చాలా సంతోషించదగ్గ పరిణామంగా భావిస్తూ మరి వాళ్ళకి అభినందనలు రాజా త్రినాథ్ వాళ్ళ మిత్రబృందం యువ ఫ్రెండ్ సర్కిల్ వారికి మరి తెలుగుదేశం పార్టీ తాడేపల్లి నియోజకవర్గం తరఫున హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ రానున్న రోజుల్లో మరింత వైభవపేతంగా ఈ కార్యక్రమాలు చేయాలని, ఇక్కడ ఈ మరి కొబ్బరి తోట సీతారాంపేటలో మరి మరింత భక్తి పెరిగే కార్యక్రమాలని చేపట్టాలని చెప్పి కోరుతూ ఇక్కడికి నాతో పాటు ఇచ్చేసిన మా మిత్రుడు రాంపండు గారు, అలాగే మా రాష్ట్ర పార్టీ కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి గొర్రెల శ్రీధర్ గారు, అలాగే తెలుగు యువత మన నియోజకవర్గ అధ్యక్షులు గంగం సతీష్ గారు, తెలుగు యువత పట్టణ అధ్యక్షులు ఎరుపల్లి సతీష్ గారు, అలాగే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యనిర్వహణ కార్యదర్శి సుబ్రాజ్ గారు, రామకృష్ణ గారు, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక మన పట్టణ బీసీసీఎల్ అధ్యక్షుడు రాంబాబు గారు, ఇక్కడికి ఇచ్చేసిన మిగిలిన పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ రానున్న రోజుల్లో అందరికీ కూడా మంచి జరగాలని, అందరూ కూడా ఈ సంవత్సరం ఆయుర ఆరోగ్య ఐశ్వర్యాలతో వెరసిల్లాలని, మరి ఇక్కడ ఉన్న ప్రజలందరికీ కూడా మరొక్కసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ మరి చచ్చిపోయిన మా సోదరీమణి లీలావతి గారు జగన్నాథనాథం సదానంద భాజం భవ్య భూతేశ్వరం భూతనాథం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే గళేరుండమాలం తనౌ సర్పజాలం మహాకాలకాలం గణేశాదిపాలం జటాజూట గంగోత్తరం గైర్విశిష్యం శివం శంకరం శంభుమీశానమీడే ముదామాకరం మండనం మండయ
वंशाधरन्तम् अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं राय कामं दधानम् बलिवर्धयानं सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानौदपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्य मित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठे स्तोत्ररत्नं त्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कणत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति